يا ولاد معاكم اتفضلوا. عندنا ايه هنا اهوت. The opening and closing of stomata involves the movement of potassium ions. صح كده؟ into and out of guard cells in response to environmental factors, for example, light and water stress. طيب. This movement of potassium ions is influenced by the concentration of calcium ions in the cytoplasm of guard cells. When plants are water stressed, abscisic acid ABA release causes the concentration of calcium ions in the cytoplasm to increase. طبعا في ستريس يبقى في abscisic acid اللي هو الهرمون المشهور بتاع الدراوت اللي هو ستريس هرمون، فده بيخلي في concentration calcium ions داخل الجار سيلز increase. طالما في increase لبوزيتيف شارجز للكالسيوم ايونز داخل السيتوبلازم، فاكيد اللي بيضحي دايما بنفسه هو البوتاسيوم من خارج. لما يخرج البوتاسيوم من الجار سيلز يخرج وراه الووتر نتيجه عمل لورنج للووتر بوتنشال، صح كده؟ اوتسايد. لما خرج البوتاسيوم اوتسايد الجارد اكيد هيعمل لورنج للووتر بوتنشال، وبالتالي انسايد الجار سيلز هيبقى فيه ووتر اكتر باي اسموسيس ريليز تو اوتسايد، وبالتالي تعمل فلاسيد وولز للجار سيلز فتقفل. ده الميكانيزم. The increase in calcium ions causes a series of changes resulting in loss of potassium ions, so the stomata close in light. The student investigates the effect of calcium chloride in overcoming the effect of light on stomata. يا ترى الكالسيوم كلورايد ليه effect ولا ملهوش على overcoming the effect of light on stomata. The student was provided with 500 cube centimeter of 1 millimole per liter buffered calcium chloride CaCl2 solution, freshly picked leaves from plant that had been kept in light for 2 hours so that all the stomata were open. The student soaked 3 epidermal strips of leaves in each of range of calcium chloride solutions for 3 hours and records the number of closed stomata. An epidermal strip is made by peeling the epidermis from a leaf as single layer. طبعا دي الميثود بتاعت البيلينج epidermal peeling خدناها في شابتر 7 في البوكسز الموجودة في كتاب ميري جونز ازاي بتعمل البيلينج ده. هنشوفها دلوقتي فيديو مع بعض. قال لك identify the independent and dependent variables in this investigation. ايه ال independent variable عندنا؟ concentration of calcium chloride. concentration of calcium chloride CaCl2. تمام. طيب dependent variable number of closed stomata. ممكن number of closed stomata، ممكن open stomata عادي. كده number of closed stomata أو number of opened stomata. ماشي. طيب كده عرفنا البارامتر. تعالى بينا هنا the student used 1 millimole per liter calcium chloride solution provided to prepare 50 cube centimeter of 4 other concentrations by reducing the concentration by half each time. State the method that the student used to make these 4 concentrations. يا ترى ايه الميثود اللي استعملها علشان يعمل ال different concentrations دي؟ سموها ايه؟ serial dilution. serial dilution. طالما بعمل into half يعني كنا 1 مول 1 ملي مول هنبقى half 0.5 ملي مول وبعد كده 0.25 ملي مول، صح كده؟ فدي by halving concentration بيسموها ايه؟ serial dilution. serial dilution يعني ايه serial dilution؟ ببساطة
ادي البيكر اهو، ادي different beakers. بالمنظر ده. طيب different beakers اهو، ادي 4 concentrations. انت عندك ايه؟ انا provided بجار كبير ان شاء الله يكون برميل كامل، لكن انت عاوز في الاخر 50 كيلو سنتيمتر of 4 other concentration. انا عاوز في كل واحده 50. مش يهمني الفوليوم النيدل كام بقدر يهمني الانيشال بتاعك concentration. ده بيسموه ستوك. ده يسموه ايه؟ ستوك. ايه هو الستوك؟ اللي هو 1 اوكي ملي مول. ده هو الستوك. طيب بتحط هنا كام؟ ممكن تحط 50 ووتر في الاول. في الاول تحط 50 ايه؟ ووتر. 50 H2O. وهنا نفس الكلام 50 H2O. كل واحد 50 50. صح كده؟ ايه اللي بيحصل؟ بتاخد من هنا 50 ايه؟ وليكن انت عندك برميل بحاله، ما يهمنيش الفوليوم اللي انت محضره كام. تمام كده؟ هتاخد منه كام؟ تنقل منه ترانسفير 50 ml. 50 ml. منين؟ من ال 1 ملي مول. خلاص الستوك بقى تقفله بعد اذنك وتشيله تاني. ترجعه مكانه، مش عاوزه تاني خلاص. ايه ده؟ طب والباقي ده؟ والباقي ده هتاخده من هنا. اول ما بتنزل كده تعمل ميكس 50 بلس 50 يطلع 100. بالبيبت بتاعتك بنفس البيبت اطلع بيها مليانه وانقل هنا. انقل 50. كده اعمل ميكس بنفس البيبت 50 بلس 50 يبقى 100. اخرج ب 50 منهم بعد الميكس وانزل بيهم هنا. اعمل ميكس تاني تالت مره صح كده؟ واخرج بيها مليانه لغايه 50 واطلع بيها هنا. 50 بلس 50 100 صح كده؟ ميكس كويس واطلع بيها مليانه وارمي ديسكارد في الباسكت او في التراف او سيد. ارميها بره. يبقى انت كده حضرت 50 50 50 50. هتقولي ده هنا كان 100 ينفع اخليهم؟ ينفع تخليهم. مش مهم ترمي في السنك، مش مهم. انا عارف ان ده دايليوتد خلاص، لكن عاوز ترمي ارمي، انت حر. يعني دي مش هتلخبطنا في شيء. طب الكونسنتريشن اللي وصلت له كام؟ ده كان 1، ده الستوك. هنا هتبقى ايه؟ 0.5 صح كده؟ كنت حط كده 0.25 0.125. يعني لازم تحط الزيرو ده وتحط الزيرو ده طالما في 2 decimal points. هنا اهوت 0.0625. يعني في الحالة دي تحط كده برضه مفيش مشاكل. كده الأرقام الصح ازاي الفيجر يتكتب. عرفنا كده السيريال دايليوشن. عرفناها معناه ايه؟ الستوك يستعمل مرة واحدة فقط ويتشال وتاخد منه الفوليوم النيدد. طالما تو هاف يبقى ايكوال فوليوم من الووتر ديستلد ووتر طبعا مع ايكوال فوليوم من الستوك. يستعمل وانس ويتشال وتكمل بعد كده ميكس وارفعها مليانه، ميكس وارفعها مليانه، ميكس وارفعها مليانه. خلاص كده السيريال دايليوشن. فهمت يا ولاد؟ طيب عرفنا القصه. Suggest a hypothesis that a student could test about the effect of calcium chloride on opening and closing of stomata. في hypothesis تفتكروا يا اولاد على حسب فهمنا للانترودكشن دي الكالسيوم كلورايد ممكن يعمل ايه؟ يعمل كلوزر ولا اوبننج للستوماتا؟ closure. كلوزر للستوماتا صح كده؟ كلوزنج للستوماتا او كلوجر للستوماتا. يبقى increase in concentration of calcium chloride increases the number of closed stomata. ده hypothesis. واحد تاني متشائم قال لك لا انا هحط له null hypothesis يبقى has no effect on the number of closed stomata. صح كده؟ يبقى واحد قال لك لا افكت الدليل الشرح ده، واحد تاني قال لك لا مش افكت ولا حاجه لان ده كالسيوم كلورايد ده بره السيل خالص اللي انت محضره من بره. ميبي ليه اسبابه يعني. فممكن احط له النال هايبوثيسيس وتقول له ده نال هايبوثيسيس يعني بيسموها H0 كده
ده null hypothesis. الالترناتيف اللي هي اللي انت قلتها دلوقتي increasing concentration of calcium chloride increasing number of closed stomata ده ال H1 ده الالترنيت. لكن النال السيمبل بتاعه كده H0. يعني ايه نال؟ يعني has no effect. الفاكتور اللي انت عاوز تجربه has no effect on a dependent variable اللي هو number of closed or open stomata. ماشي؟ طيب الديسكريبشن ده قبل الديسكريبشن ما ابص عليه انا عاوز حاجه هنا اهوت اوريها لكم كباوربوينت في فيديوز كده اهوت انا يهمني تبص عليها قبل ما نكمل السؤال. مستر ايوه يا ابني اتفضل. هو احنا المفروض نخلص امتى؟ احنا اتفقنا مش قلنا 4؟ احنا قلنا 4. انا طيب كنت عندي الساعة هي 4:30 بس ممكن أتأخر ربع ساعة مثلا. 4:30. 4:30 توقيت ايه؟ يعني عندي هنا يعني كمان ربع ساعة ممكن أتأخر كمان ربع ساعة يعني ممكن أخلص كمان نص ساعة مثلا. يعني قدامك لغايه كام؟ لحد 4 الا ربع يعني عندي في مصر. مظبوط. طيب حاضر حاضر، على الاقل ناخد السؤال ده. حاضر. أوكي. طيب برضه افتح هنا حاجه. بص يا ولاد معايا، الجزء اللي هو شرحه من شويه اللي هو المقدمه دي يهمني في الثيوري بتاعها تبقى عارفه. بمعنى ايه؟ انا عامل كده شير صح كده؟ عامل كده ايه شير. فلو في ووتر ستريس النتيجه بتاعته ايه؟ النتيجه بتاعته في ابسيسيك اسيد، ابسيسيك ABA اللي هو ابسيسيك اسيد ريليزد صح كده؟ ده في وقت ايه؟ يكون في ووتر ستريس لاك اوف ووتر. طيب والنتيجه ايه؟ النتيجه ده leads to increase calcium ions in cytoplasm. طيب ده increase the concentration اعمل كده arrows increase in concentration of calcium ions in cytoplasm. وده يخلي ايه؟ يخلي automatically ان potassium ions leave السيل. potassium ions moves or move out of a guard cell, out of guard E cells. ماشي؟ خرج من guard cells. ده potassium E ions. طيب يا ترى ده ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ النتيجه طالما moves out guard cell يعمل increasing water potential inside the cell. increasing water potential here inside ايه؟ inside the cell. والنتيجه result water moves out of cell by osmosis طبعا صح كده؟ moves out. يحصل ايه بعد كده؟ close stomach. ده الميكانيزم. ماشي يا ولاد؟ ده نتيجه الدراوت او اللاك اوف ووتر. ابسيسيك اسيد في بامبنج للكالسيوم ايونز داخل السيتوبلازم يبقى مور، اللي يعمل ساكريفايس لنفسه اللي هو البوتاسيوم من خارج بره جوه السيلز. ده يزود الووتر بوتنشال انسايد السيل صح كده؟ بالتالي الووتر بوتنشال انسايد السيل اكتر من اوتسايد، وبالتالي الووتر موفز تو اوتسايد. منين ما يخرج بوتاسيوم يخرج وراه ووتر على طول. خرج الووتر معناه حصل كلوزر وحصل فلاسيديتي او فلاسيد جارد سيلز. فلاسيد وول اوف جارد اي سيلز. طيب ده الميكانيزم اللي هو شرحه لنا في الاكزام. انا عاوز اوري لك الابيديرمال بيل ده كتكنيك ومنها تقدر تحل بقيه السؤال كله. تعالى بينا نشوف كده الفيديو ده بيعبر عن ايه. Stomata are microscopically small but extremely important structures on leaf surfaces that consist of a pore
surrounded by a pair of specialized cells called guard cells. Their number, size, and location vary across plant species and can be influenced by a variety of environmental factors. To understand this variability, you need to be able to find and measure stomata, but even under the microscope, they are not easy to see on a leaf directly. So you need to take a more indirect approach. This is a fairly straightforward procedure. طبعا مش تقدر تشوف النمبر اوف ستوماتا دايركتلي من السيرفيس اوف ليفز. لازم تعمل ايه بروتوكول او بروسيجر عشان تشوف بيها الستوماتا. من ضمن البروسيجرز دي او الميثودز اللي هو الابيديرمال بيل. ده بوكسز موجود او بوكس موجود في براكتيكال ورك الخاص بالاي اس ستادي في شابتر 7. محتاجين ميكروسكوب وبعض التولز البسيطه زي ما انت شايف. You'll need clear nail polish, clear packing tape, scissors, microscope slides, a pencil or pen to write on the slide, plus of course a microscope to view the finished product. Later, you'll also make brief use of a stage micrometer. Paint a swath of the nail polish on either the upper or underside of your leaf, depending. هنجيب نيل بولش. النيل بولش ده كلير ترانسبيرنت ما يبقاش كلر يعني، علشان انا محتاج فيما بعد ان هنخلي اللايت يعدي منه، لازم يبقى كلير ترانسبيرنت نيل بولش. Depending on your project. Try to avoid the major veins if possible, as they can make the polish harder to deal with later. Let the nail polish patch dry for a couple of hours. Putting the leaf under a hood نحسب كومبليت دراينس واسيبه حدود ساعتين زي ما قال. عشان كده نشوف possible, as they can make the polish harder to deal with later. Let the nail polish patch dry for a couple of hours. Putting the leaf under a hood can shorten the drying process down to 15 minutes or so. لو انت مستعجل يعني. Once the nail patch is dried, cover it completely with a piece of tape. Press down gently but firmly. Carefully peel the tape off the leaf. If the nail polish patch is dry, the tape should lift the patch off with it. You will be able to see the patch as a cloudy impression on the tape. Stick the tape onto a microscope slide. Use a pen or pencil to write some sort of ID code signifying the leaf's species, the treatment group if any, and a unique specimen number directly on the slide. Using a microscope, look at the nail polish under 40x magnification. What will you see? Well, hopefully your nail polish has formed a perfect and transparent impression of the surface of the leaf, in which you can now see stomata. Move the slide around to find an area that looks like it has a high density of stomata. Stay away from the edge of the impression and avoid major leaf veins, dirt, and damaged areas. طبعا دي تعتبر lot of stomata موجودة على اللور سيرفيس من الليف زي ما عمل بالنيل بولش زي ما شايفين النمبر. طبعا بعض الاستوماتا اوبن ومش كلها اوبن بنفس الدايمنشنز، في بعضها كلوز زي ما انت شايف برضه، في بعضها كلوز، في ليتل اوبن ومش كلهم بنفس السايز. يعني كده دي الاستوماتا. طيب هنكمل الفيديو جزء مهم جدا، هنعرف ازاي بيحسب الدنسي بتاعت الاستوماتا في الميكروسكوبيك فيلد، ودي مهمه قوي انها تتعرف. All the stomata that you see. Be sure to follow a consistent rule about counting stomata that are only partially visible along the edge of the field of view. For example, you might only count stomata that are at least halfway visible. Move the slide to two other high-density areas and count their visible stomata. The
highest of the 3 stomatal counts will be your one data point from this impression. Repeat this process with as many leaves as necessary to build up a sample size appropriate for your particular project. طبعا شايفين السلايدز اللي فحصها قد ايه وعمل ريكورد قد ايه للداتا بتاعته. ده كله عاوز يشوف المين نمبر اوف ستومات على اللور سيرفيس لcertain leaves او certain plant species. عاوز يشوف المين نمبر يا ترى هي في الدايكوت زي المونوكوت ولا لا، هل من species to species في difference ولا لا. عشان كده ده كله بيتشاف. طيب كده بيعمل كاونت بس. This procedure usually works well, but some leaves have extra surface coverings that can obstruct your view of the stomata. These can be hairs, a waxy coating, or glands. In addition, the chemical solvents in nail polish can damage the leaves of sensitive plant species, preventing the formation of a usable impression. One interesting possibility. احيانا النيل بولش بيعمل دامج للسيلز باعتباره انه كيميكال. باعتباره انه كيميكال ممكن يعمل irritation للسيلز نفسها ويعمل ديكي لبعض السيلز رياكت معاه. طيب شوف كده. Build up a sample size and obstruct species, preventing the formation. So you'll need to stage micrometer slide under the microscope using the same magnification you used to measure the stomata. Each of the smallest. عشان يحسب الدنسي او اي كالكوليشن خاصه بالستوماتا محتاجين يا اولاد نحسب السيرفيس اريا بتاعت كل فيلد اوف مايكروسكوبيك فيلد ده السيركل دي. عاوزين نحسب السيرفيس اريا. السيرفيس اريا لاي سيركل هي عباره عن باي ار سكوير، صح كده؟ ريديوس سكوير. فالريديوس اقدر احسبه الريديوس قد ايه. طب ده احسبه ازاي؟ دي ابريتشر يا دوبك بالعافيه تتشاف، لكن تقدر انت تعمل لها كالكوليشن، تقدر تشوف الميجرمنت بتاعتها عن طريق ستيج مايكرومتر. يبقى بنجيب ستيج مايكرومتر جرانتد زي ما انت شايف كده، وهو معروف الستيج مايكرومتر with known value لكل ديفيجن with known value. نشوف هو جايب انهي ستيج مايكرومتر ونشوف النون فاليوز دي تطلع كام. Lines are 1/100th of a millimeter or only 10 microns. هنا دي 10 مايكرونز. الحته دي الصغيره دي 10 مايكرونز. ماشي نكمل كده مع بعض. Part. دي اللارج بيس او لارج ديفيجن هنا اهوت يعتبر 100 مايكرون، معناها 0.1 ملم. 0.1 ملم، الحته دي 0.1 ملم. طيب طالما دي 100 مايكرومتر اذا السمول ديفيجن 10 مايكرومتر، 10 بس. طب انا اقدر اعمل كاونت للنمبر اوف ايه smallest divisions number. طبعا هنا هو ادي من هنا لهنا ادي 10، ومن هنا لهنا ادي 10، ادي كده 20، وهنا هو ادي 1 2 3 4 وادي 5 تقريبا، ادي 25، والناحيه دي ادي 1 كمان يبقى 26. كان كده 26 ايه تايم 10 مايكرومتر تايم 10 ايه مايكرومتر. نشوف الكالكوليشن هو هيعملها ازاي. Measure the diameter of your field of view by carefully counting the number of lines across its maximum width. This is not how one usually finds the scale for an objective lens, but our microscopes do not have the corresponding eyepiece scales called ocular micrometers, so we'll have to use this less precise approach. Now you can calculate the area of the field of view using the familiar formula: the area of a circle equals pi times half the diameter squared. Finally, to calculate the number of stomata per millimeter squared in our leaf, we simply divide the number of stomata we saw by the area of the field of view. طبعا الدنسيتي في الاخر هحسبها ازاي؟ كل سيرفيس اريا، صح كده؟ ادي السوماتا بير سكوير مليمتر، ادي الاريا اهي. Finally, كده حسب السيرفيس اريا 0.0573 سكوير مليمتر، ده سيرفيس اريا. طب هو حسب المين نمبر اوف ستوماتا حسب 62.
إذا density equals 62 divide الwhole surface area اللي قدامك يطلع لك density of ايه؟ of stomata. طبعا differ from species to another species differ من ال upper surface عن ال lower surface أو lower epidermis على حسب أنت بتدرس إيه بالظبط. هو قال الحتة دي 100 مايكرومتر، يبقى دي كمان 100 مايكرومتر، ودول ال 50 اللي قال عليهم أو 50 وهنا في واحدة زيادة أو أكتر شوية، يبقى 270 اللي قال عليها مايكرومتر كلينكس أو كديامتر دي. يعني كده الهاف دايمتر يبقى 135 اللي هو قال عليها ايه؟ 135. بعد كده حسب التوتال سيرفيس اريا باي تايمز الباي يطلع لك التوتال سيرفيس اريا، وشوف النمبر ديفايد السيرفيس اريا يطلع لك density اوف ستوماتا. يبقى في كاليبريشن محتاجين. ده جزء من فيديو كامل. الميكانيزم خلاص انتوا ازاي نقوله موديليشن ميثود احنا قلنا. نرجع تاني للاكزام بتاعنا. هذه الإلزام بتاعنا مرتين يا شباب اهو. قال لك بقى إيه ازاي تعمل describe a method the student could use to investigate the effect of different concentration of calcium chloride solution on closing of stomata. قال لك your method should be detailed enough for another person to follow، يعني حاجة reliable، يعني لازم repetition واخد المين وavoid anomalies يعني كده. and should not include the details of how to dilute 1 يعني كده millimole solution of calcium chloride. دي مش محتاجينها، انت لو خدت لزق جيب له الفور كونسنتريشن اللي انت استعملته. يعني ايه الميثود دي؟ نفكر فيها كده هنعمل ايه على حسب الفيديو اللي احنا شفناه وعلى حسب اللي فهمناه من السؤال. يتقال ايه يا شباب؟ لو احنا ينفع نبدأ بالسيفتي بريكوشنز الأول ستيب 1. مرة تاني ممكن تبتدي بإيه؟ ينفع أبدأ بالسيفتي بريكوشنز من ممكن طبعا. طيب هنقول إن إحنا هنwear gloves to protect hands from getting injured by cutting، وجوجلز to avoid eye damage. تمام. وبعد كده تاني ستيب هنحط place an epidermal strips in a measuring cylinder of a solution of calcium chloride of concentration of 1.0 millimole per decimeter cube. وبعد كده هنحط الميجرينج سلندر في thermostatically controlled water bath at 40 degrees Celsius in a place where there is a good light source. Step 4, cover the test tube with a bung to prevent liquid loss and leave the measuring cylinder for 5 minutes to acclimatize. وبعد كده Mr. كتبت after 5 minutes start examining number of stomata that are open and closed using a tally counter and record the results in a table. وبعد كده هريبيت تاني steps 2 to 5 اللي هي من أول ما حطيت epidermal strips في measuring cylinder لحد measuring بتاع number of stomata، بس مع different concentrations. تمام. أو هتكون باي هاف يا مستر صح؟ باي هاف. تمام. وبعد كده repeat the investigation at least 3 times and calculate the average وبرضه to find anomalies. ماشي كويس. يعني انت حددت لنفسك كل حاجه تقريبا. هل استعملت ميكروسكوب؟ هل ذكرنا الميكروسكوب؟ لا يا مستر، أنا المفروض أستعمل ميكروسكوب في أنهي ستيب؟ في آخر ستيب أنت بعد ما تحطها في different solutions وتسيبها وقت معين يعني كده وليكن 1 اور مثلا ولا حاجه، وتشوف بعد كده هو الإفكت بتاع الكالسيوم كلورايد على الأوبننج أوف ستوماتا. هتعرف إزاي إن الستوماتا أوبن ولا كلوزد؟ تمام يا مستر، هزود أحد. عشان كده لازم ميكروسكوب. يعني عشان كده الفيديو اللي فات ده كان معبر عن اكسبيرمنت تقريبا جزء منها، الجزء الاخير منها. انت لو جبت البيل دي اصلا جبت البيلز
وعملت بمعنى أصح باختصار يعني يا ترى الستبس لو قلناها بالترتيب كده دي جبنا ليف يعني كده من سبيسيز معين طبعا تثبت السبيسيز ماشي ايه الديفرنت اللي عندك different concentrations ومش بالضروره measuring ايه measure cylinder قد يكون appropriate container وليكن مثلا تيست تيوب تنفع ممكن بتر داش ينفع باعتباره فلات صح كده ممكن حاجه ووتش جلاس اللي خدتها قبل كده في الكيمستري تعتبر برضو appropriate container تحط فيها الليفز بتاعتك ليفز عاديه من certain species وطبعا بتعمل حاجه اللي هي البيل الابيديرمال بيل زي ما عملنا باستعمال البولش نيل بولش بعد كده بتسيبها شويه لغايه ما تبقى دراي وبعد كده تعمل السوليتيب وتشيل الامبرانت الموجوده على السوليتيب وتفحصه بالميكروسكوب يبقى فحص الميكروسكوب ده بيجي بعد يعني هنا ادي دي اهي حطيتها في كونسنتريشن الفور كونسنتريشن المختلفين بتوعك صح كده وليكن الستيم منهم حطيت الليفز هنا اهوت في الكونسنتريشن هو ما قالكش مش مهم الكونسنتريشن في ديفرنت ايه كونسنتريشن اوف كالسيوم كلورايد وليكن دي كانت كده دي كانت كده مثلا بالمنظر ده بعد ما سبتها فتره وليكن 1 اور يا ترى تعمل ايه؟ تعمل التكنيك اللي انت شفته في الفيديو ازاي تحط نيل بولش وتحط سيلوتيب وتعمل برنت تفحصه بالميكروسكوب في الميكروسكوب انت محتاج ايه؟ محتاج تشوف النمبر اوف ستوماتا التوتال والنمبر اوف كلوز ستوماتا والنمبر اوف اوبن ايه ستوماتا بس يعني بعد ما اضفت كده واستنيت مثلا 1 اور waiting او soaking في different concentration من different solutions بتاخد تعمل الاكسبيرمنت بتاعتك ببساطه الابيديرمال بيل بتيجي الخطوه دي بعدها على طول وبعد الابيديرمال بيل تفحص بالميكروسكوب يبقى الميكروسكوب مكانه هنا الميكروسكوب ده اخر حاجه انت وصلت لها طبعا لو حد يضيف اي حاجه للتكنيك ده زي مثلا كاونت او سي density per surface area من الليف يبقى لازم تستعمل calibration بالستيج مايكرومتر يبقى دي في الجزء الثاني من الفيديو اللي انت شفته من شويه طب محتاج بس مين اوبن ومين كلوز يبقى اقدر اشوفها بسهوله بشوف النمبر بير فيلد النمبر اوف ستوماتا بير فيلد واشوف منها كم واحده اوبن وكم واحده كلوز بس كده في الديفرنت كونسنتريشن وتعمل تابيوليت الداتا بتاعتك في الديفرنت كونسنتريشن مين اوبن ومين كلوزد وهل فعلا بيحصل كلوزر مع الانكريزنج كونسنتريشن ومع الدايلوتد كالسيوم كلورايد سوليوشن بيحصل اوبننج اكتر ولا لا طبعا ده يبان في الريزلتس في الاخر انت قلت برضو السيفتي ابتديت بيها ممكن الجلافز ممكن الاي جوجلز فعلا ممكن لو تستعمل مثلا سكالابل او سي مثلا نايف او حاجه ان كان ده مش وارد قوي ده هي مجرد ليف تعملها بيك اب وخلاص هقرا معاك حاجه صغيره ايه هي اتفضل معلش يا مستر أنا بس مضطر أمشي لا اتفضل خلاص اتفضل يعني اتفضل هكمل مع حازم مع يوسف الجزء ده اتفضل طيب يعني. حضرتك هتخلص كله؟ لا مش كله هخلص بس الجزء من السؤال ده او السؤال ده وعليك انت تكمل الباقي تمام يا مستر يعني كده هخلص السؤال ده اتفضل يا حازم ماشي اتفضل يا مستر شكرا اوكي باي سلام يوسف معايا يوسف مع حضرتك اوكي يوسف انا عارف ممكن تكونوا تعبتوا كمان من فتره الصيام ودرسين ورا بعض كتير وهو عنده درس بعد شويه وقبل ما يروح له كتير عليكم معلش المهم عندك لو بصيت في مارك سكيما تلقى في بعض الايتمز انا حابب اعلق على حاجات بسيطه فيها مش كتير السيفتي برغم انها لو ريسك الا ان ليها سيفتي طبعا ممكن حد يكون الرجيك عنده الرجي للليفز للبلانتس بصفه عامه انه راح الفارم او راح الجاردن وانا بتعرض للليفز دي او الفلاورز الموجوده ممكن يبقى في الرجنز تسبب اثما او تسبب اي ديفيكالتي في البريثنج مثلا او راش على السكان
فلازم البس جلافز، ممكن جوجلز، ممكن الكالسيوم كلورايد الموجود ده irritant باعتباره كيميكال كده. يعني ممكن كير when cutting with scalpel، لو انت هتستعمل cut with scalpel هتقطع مجموعه من الليفز وتحطهم معاك في اللاب، يبقى محتاج scalpel او نايف. طبعا لازم تعمل cut away from your hand، دي طبعا من ضمن السيفتي. يبقى دي الخطوه الاولى. هو ليه ابتداها الاول حازم؟ لان دي الخطوه الاولى بالفعل. الخطوه الاولى بالفعل انها لازم يكون سيفتي عندك، لازم يكون مجهز نفسك للسيفتي بروكوشنز. بتحط بعد كده الابيديرمال سترابس in different solutions، صح كده؟ سترابس ابيديرمال سترابس يعني الليفه اهي قطعتها كده اهو سيكشنز كده، سترابس من نفس الليف، يعني كده من نفس ايه الليف، ما تبقاش عند اكستريمتيز قوي او عند الايه البيتشول قوي، طب تكون في الميدل بارت. ليه؟ عشان ما تبقاش كله طبعا متجهات عند الاكستريمتيز، بيبقى في ديفرنس في المدرب من هوت يأثر على النمبر اوف ستومات، يأثر على النمبر اوف ستومات، يبقى هوموجينس شويه. طبعا keeping in the light for investigation، انت خليت البلانت اصلا لايتد وعملت له بيك اب ونقلته. قال لك count او record number of open stomata، standardizing the counting، count بكام فيلد، هتدي كام فيلد، فيلد واحد ولا 2 فيلدز ولا 3 فيلدز، وتاخد الافرج بتاعهم زي ما شفت في الفيديو، هو خد الافرج طبعا. achieving constant temperature، طبعا ممكن constant temperature دي ممكن incubator، ممكن some incubator او temperature control room، ممكن water bath to keep temperature constant لكل السوليوشنز دي نفس temperature and so on. هو ما قالش كتير في الايتمز دي. كده الجزء الاولاني اللي هو البي. يجي السؤال اللي بعديه بيقول ايه يا يوسف؟ اللتر اللي بعديه نشوف كده قايل ايه. هنا the student also tests the hypothesis the stomata on the upper epidermis of leaf and the stomata on the lower epidermis respond differently to ABA. السtomata نفسها لو في على الأبر وفي على اللور، الاثنين بيختلفوا في الريسبونس ناحية concentration بتاع ABA. Young leaves that had just expanded، يا دوبك لسه اتفتح، were removed from seedling plants and cut into strips 5 mm wide and 10 mm long. يبقى انا هاخد اللي هي اليونج ليفز دي واشوف السلابس بتاعتها شكلها ايه واعمل sections منها. The upper and lower epidermis were removed from 5 leaf slabs and brought into the same concentration of buffered ABA solution. يبقى جبنا ال ABA solution كبيكر في different same concentration sorry، حطينا 5 leaf slabs. بعد كده this process was repeated for each different concentration of ABA. حطينا different concentration of ABA. ماشي. طيب this were left in constant environment and supplied with carbon dioxide free air for 2 hours. With carbon dioxide free air for 2 hours. يعني خلينا في مثلا الكلي بيسحب الكربون دايوكسيد، والاير اللي داخل على الليفز دي سلابس ما فيهوش كربون دايوكسيد. The diameter of each stomatal aperture was measured using an IBIS graticle. يبقى هشوف الابريتشر الدايمتر بتاعها قد ايه. من كده طالما هنشوف الدايمتر بتاع الابريتشر الستوماتال ابريتشر يبقى محتاج IBIS graticle، ومحتاج اكيد ستيج مايكرومتر علشان تشوف كاليبريشن للديفيجن الخاصه بالايبيس جراتيكيول. يبقى من هنا وهنا محتاج ايه؟ محتاج كاليبريشن. طبعا at 400 x and the stomata measured as the same magnification use the same microscope. ماشي. قال لك 10 randomly selected stomata on each 5 epidermal slabs from the lower and upper epidermis were measured at each ABA. هنا state 2 ways in which the method of measuring the diameter of stomata has been standardized. الميثود دي عشان نقيس الستوماتا standardized ازاي؟
إنه مستر استخدم مثلا same magnification when measuring the size or the diameter قصدي، تمام. وسيم مايكروسكوب صح واستخدم كده؟ تمام. سيم ماجنيفيكيشن، سيم مايكروسكوب، ممكن سيم ايه كاليبريتد اي بيس هي نفسها. ويهمني اهم واحده في الحقيقه هي سيم سيم ماجنيفيكيشن، تهمني قوي، لان غير الماجنيفيكيشن معناه كاليبريشن باظ، معناها لازم تعمل كاليبريشن من جديد. يعني لو كنت بتستعمل لو باور وعملت كاليبريشن باللو باور بتفضل باللو باور، لو استعملت الهاي باور يبقى لازم تكمل هاي باور. يبقى دايما الماجنيفيكيشن مهم جدا في خطوه الكاليبريشن. اللينس اللي تعمل بيها كاليبريشن كمل بيها في الانفستيجيشن بتاع الستوماتا. هنا الستوماتا بقى شو الستوماتا at different stages of opening. دي واضح انها اوبن وايد قوي، فولي اوبن ستوما، وهنا دي كلوزد قافله، هنا شويه يعني جوجال سنه فتحه بسيطه. هنا يعني diameter of stomatal aperture of partially opened، دي partially opened يعني. طيب قال لك ايه هنا؟ AD calibration shows eyepiece، طبعا دي تمثل eyepiece graticule and stage micrometer used by student. وهنا هو المنظر the diameter of stomatal aperture was 3 eyepiece units. الابريتشر نفسها actually 3 eyepiece units. 3 eyepiece units يعني 3 eyepiece units يعني اي ثلاثه من دول، تكون دي ودي ودي التاني. طيب قال لك ايه هنا؟ هو 3 eyepiece units calculate the actual size of the aperture بالمايكرومتر ايكوال كام؟ يعني عاوز يقول لك خطوه الكاليبريشن دي نعمل ايه؟ مستر هو بيقول إن 5 strips equal 1 micrometer. هنعملها علشان نشوف ال 1 strip بكام. هو انت محتاج الستريب في ايه؟ انت محتاج الابريتشر نفسها. قال لك 3 اي بيس يونتس. طب انت مش عارف قيمه اليونت كام، عاوز الفاليو بتاع كل يونت من دي ايكوال كام مايكرومتر. انا ما اعرفش، اعرفها عن طريق الكاليبريشن، فعاوزين نعمل خطوه كاليبريشن. ايه خطوه الكاليبريشن؟ مستر يعني معلش، يعني اللي فوق دي هي الستريبس تمام. دي الاي بيس جراتيكيول. فهو بالميجرمنت اللي هي ال 1 مايكرومتر المكتوبة دي معناها إن 5 اي بيس يونتس equal 1 مايكرومتر. 3 4 لا مش 5، مش 5 دول 4 بس. 4 بس. ادي 1 دي كده 1 كده 2 يا يوسف كده 3 كده 4. تمام. يبقى خلاص يبقى تكون 3 over 4 هتكون equal 0.75. تمام بالظبط كده. مايكرومتر. تمام بالظبط كده. يبقى 0.75 مايكرومتر. جت ازاي؟ جت كده اهو. نقولها مرة تاني. ادي 4 اي بيس يونتس equal 1 micrometer. 1 micrometer. So 1 اي بيس يونت equal كام؟ صح كده؟ 1 اي بيس يونت equal 1 micrometer divide ايه؟ divided 4. divided 4. طيب هو قال لك هنا الاي بيس نفسها الابريتشر نفسها كام؟ الابريتشر فيه 3 اي بيس، يبقى 3 تايم كوارترز يطلع 0.785 مايكرومتر. دي تعتبر 0.25 صح كده؟ تمام. تعتبر كده تايم 3 تطلع لك 0.75 مايكرومتر. ده كاليبريشن. نيجي بعد كده اهوت الفيجر shows the result of experiment. The 95 confidence limits are shown for each mean stomatal aberration. ادي ABE في different concentration شفناها في البيكر، وشفنا كده اهوت stomatal aberration في المايكروميتر كام.
ده الأبر إبيديرمس وهنا اللور إبيديرمس. طيب وطبعا ده لوج سكيل، معناها الأرقام دي أرقام فلكية بس احنا اختزلناها عشان تبقى بالصورة دي. طيب المهم state one piece of evidence from figure in figure that supports the student's hypothesis that the stomata on the upper epidermis اللي هو الجراف ده of a leaf and the stomata on the lower epidermis respond differently to ABA. هل فعلا هما behave فعلا differently in different ABA ولا لا؟ Mr. الupper epidermis always has a larger aperture or stomatal aperture when the ABA concentration increases till 1.00 micromole diameter. تمام. وايه كمان؟ هذا معناه خد بالك العلامات دي معناها ايه؟ ستاندرد ديفيشن. هل في اوفرلاب ما بين البوينتس دي والبوينتس دي؟ هل في اوفرلاب؟ مفيش اوفرلاب ما بين اي بوينت والثاني، مفيش خالص. طالما مفيش اوفرلاب معناها ايه؟ معناها فعلا في significant difference في الستوماتال ابريشن ما بين الابر ابيديرمس ما بين اللور ابيديرمس طالما مفيش اوفرلاب. الحته الوحيده اللي ممكن يبقى فيها اوفرلاب اللي هي اللوست الهايست كونسنتريشن او اللي هو 1 و 0.1 في اوفرلاب. بص كده انا همسح تاني الحته دي، شوف دي كده يوسف. بص كده هنا هو الفيرتيكال لاين ده والفيرتيكال لاين ده في اوفرلاب ما بينهم، داخلين مع بعض في اوفرلاب في المنطقه دي. الاوفرلابنج معناها مفيش distinct categories، مفيش distinct differences في overlap. لما اقول اطوال الكلاس ده مثلا ما بين 150 و 175، الكلاس الثاني 165 و 175، اذا في category in between the two classes فده overlap. معناه ما فيش significant difference ما بين two classes او two categories دول. هنا الاوفرلاب دي doesn't support. اللي support the student hypothesis ان في difference due to ABA ان مفيش overlap في most points except فين ما بين 0.1 و 1 بس. دي تعتبر واحده من الايفيدنس برضه. قال لك من ضمن الايفيدنس غير اللي انت قلتها confidence intervals او error bars. الحته دي الايرور بار بتاعتك دي ودي ودي اسمها error bars، مالها؟ do not overlap until 1 micromole per liter. لغايه ال 1 حصل اوفرلابنج اهو من بين ال 1 وما بين دي في اوفرلابنج، وما بين دي وما بين دي في اوفرلابنج برضه. until 1 مفيش اوفرلاب خالص، دي مفيش اوفرلاب هنا، لكن في اوفرلاب من المنطقه دي والمنطقه دي. وممكن ما بين دي ودي في الحقيقه بس دي ودي على نفس الجراف. يعني لا ممكن يبقى اوفرلاب هنا برضه. من هنا 0.1 عاطيه كده، وهنا 1 عاطيه ما بين الاثنين تمشي مع دي ومع دي. ده في اوفرلاب في الايرور بار. The stomata on upper epidermis have wider aperture at all concentrations. تقريبا في all concentration هي ليها ايه؟ الابر هاند wider aperture. صح كده؟ فمعناها ايه؟ معناها فعلا behave differently in different concentration of ABA. طيب قال لك ايه هنا؟ هو the confidence limit of each of the new values plotted on figure 1.3 is 95%. What state that tells you about each mean value? The confidence limit 95%. ده معنى ايه؟ هو ده بيوريني how reliable أمين is 95% reliable. reliable يعني انا اقدر اعمل repetition للاكسبيرمنت دي، والريبيتيشن ده وليكن 100 times، منها 95% من الريزلتس هتدي نفس الفيجر وبين نفس الفيجر ده. من وسط ترايلز 100 يطلع 95 وبين نفس الفيجر يطلع نفس الريزلتس. و5% بس
هي تعتبر due to chance a chance، لكن 95% not due to chance معناها كده. طيب وليها معنى آخر، الداتا دي تعتبر reliable بالفعل. يعني ايه reliable؟ لأن في difference ما بين ال two categories of data الموجودين. أقدر أقول لك برضو من خلال مارك سكيم، قال لك الديفينيشن example the confidence limits are the range or interval in which the true value of the mean lies with 95%. يبقى the true value كده of the mean موجودة في الاريا بتاعت 95% confidence أو probability أو chance. يعني لو عملت experiment دي 100 times هيطلع منها 5 بس percent يعتبروا due to chance. دول not due to chance، دول due to ADA difference in concentration. ده معناها كده كلمة 95% confidence معناها أنا متأكد الريزلت اللي أنا مطلعها دي نتيجة فعلا difference in concentration of abscisic acid. ده سبب الاختلافات، سبب الابسيس مش حاجة تاني. كده and so on. قال لك هنا idea of true value خلاص idea of calculated mean is close to true or actual mean. ده معناه برضو ان true أو equal actual. Shows the reliability of the calculated mean. Okay, confidence intervals are small. Confidence intervals are small, so data is reliable. Confidence intervals تمثل ايه؟ تمثل error bars دي. هنا دي تمثل error bars. confidence intervals الحته دي. يعني انا اقول لك ايه؟ اقول لك انا واثق بنسبه مثلا سي مثلا، او اقول لك الكلاس بتاعك هايت بتاع كلاس ستودنتس او ستودنت الموجودين في كلاس سي مثلا 160 بلس اور ماينس 5. طب لو هو واحد تاني 162، طب ما ده لاي وزن. طب واحد تاني 180، لا ده اوت، بعيد عننا، بعيد عن الافريج او المين بتاعنا، بعيد عن الاكشوال. فالحته دي اللي هي الانترفال دي اسمها كونفيدنس انترفال، هي اسمها الايرور بار. طبعا واضح انها شورت، احيانا في بعض التستات تلاقيها لونج طويله جدا 2 سنتيمتر فوق وتحت، وفي اوفرلاب وفي مشاكل فيها. دي هيبقى التست ده نون ريلايبل، معناه الابسيسيك اسيد ملوش ديفرنس افكت على الابر ابيديرمس واللور ابيديرمس، لا بالعكس ليهم نفس الافكت. يعني تقريبا non significant difference due to applying abscisic acid on upper epidermis and lower epidermis لو حصل كده. لكن دلوقتي لا حصل فيه difference، يبقى reliable والconfidence difference بيأكد الكلام ده small والايرور بار small، مفيش overlap. اوكي. اخر حاجات من هوت statistical tests that could be used to find out if the difference in the stomatal aperture at different concentration is significant. Give a reason for your choice. اكتب الاي عندي، يا ترى ايه اللي ممكن استعمله كستاتستيكال تيست؟ ايه التيست اللي ممكن استعمله؟ نستعمل التي تيست يا مستر علشان يعني انت بتcompare two means للأبر والlower epidermis. We're comparing two means. Two means. كان comparing between two means. mean value الابريتشر stomatal aperture للأبر والstomatal aperture للايه للlower epidermis. تمام. آخر part experimental procedure carried out by the student was considered to have given data that could be trusted to support the hypothesis. The stomata on the upper epidermis of a leaf and the stomata on the lower epidermis respond differently to ADA. يا ترى ايه اللي ممكن نستعمله describe the aspects of experimental procedure with ensure that the data can be trusted. ايه اللي أكد إن الداتا دي trusted فعلا؟ نمثل يعني استخدمنا large number of stomata أو عملنا measure large number of stomata get the values. ال aspects of the leaf نفسها، يعني مثلا ال age of the leaf كان نفسه.
ممكن controlled variable environmental factor وليكن مثلا الكربون دايوكسيد، مفيش كربون دايوكسيد. هو قال لي كده، قال لك ايه؟ كربون دايوكسيد في الاير، مفيش كربون دايوكسيد عشان الاستوماتا ما تفتحش وتقفل نتيجه ايه؟ difference in CO2. صح كده؟ وكمان هو الاستوماتا was chosen randomly. شو زي ما يعني ده ممكن. ايه كمان؟ قال لك هنا في اللارج نمبر ستوماتا، قال لك 50 ستوماتا for each epidermal surface. ممكن for each ADA concentration في كل بيكر انت خدت الستاب بتاعتك وعملت استيميشن للستوماتا الابريشر ل 50 في الابر و50 لللور، وشفت السايز او الدايمتر لكل ابريشر كام. الليف نفسها الايدج كانت يونج، كلها يونج ليفز. ده برضو يخليك ريلايبل. اصل الريلايبل ده يبعدك عن مواضع الشك، مواضع الديفكت بتاع الاكسبيرمنت. طبعا وجود نمبر كبير زي كده وكمان they مهم. were left in the light for 2 hours. تمام. الليفت علشان برضو تبقى سبجكتد انها تضطر انها تعمل اوبن، كلهم ذا سيم، ابر ولور ذا سيم، كلهم ات لايت ايه؟ لايت اكسبوجر، عشان ما تقولش ان الداركنس هو السبب في الكلوزر اوف ستوماتا وخلاها تبقى الابريتشر سمولر ان دايمتر، عشان ما تجيبش السبب في اللايت انتنسي وخليتها كلها لايتد لمده 2 hours. لايتد تو ايه؟ لمده 2 hours.